Hello everyone, myself Rashmi TN, working as a lecturer in the Department of Computer Science and Engineering. I welcome you all to the session 5 of Unit 3, that is Green Enterprises and the Role of IT. So in this session, we'll discuss about the Enterprise Resource Planning System, how Enterprise Resource Planning System could be integrated with the EMIS, and how the ERP system could be used in the life cycle assessment of a product. Then we'll have a discussion on the challenges and the deficiencies that an enterprise faces when integrating EMIS with the ERP. After this, we'll have a small assessment with few MCQs and descriptive questions. So first we should know what is an ERP system. ERP stands for Enterprise Resource Planning. So Enterprise Resource Planning, it is a software tool which can be used by businesses of all the sizes in order to streamline and automate their various business functions. This could actually include the components such as the accounting, distribution, and human resources. One of the main aspects of ERP software is that it operates as a centralized data hub for variety of workflows, which makes it easier in order to share the data insights across the departments. So ERP system will also automate the processes across the departments that actually need to be completed manually. For example, an ERP, it could take information from the sales order and it can automatically send its relevant financial data to the company's accounting department. See, here you can see two systems. One is non-integrated system, the other one is the integrated system. So in the non-integrated system, each and every department within an enterprise will have their own database. So whatever the data they process will be stored in their own database. For example, marketing and sales application will store all the information or the data regarding the sales of a product in their own database. Similarly, financial application department will keep their information in their own accounting database. If the financial department needs any information regarding the sales of a product, then they have to take it, or then they have to request the marketing and the sales department manually and have to collect it. Whereas in the integrated system, we can find a centralized database where all the information related to various departments will be stored. That is, the marketing and the sales department will store their information in the same central database. Similarly, manufacturing department, financial department, and human resource department, they too process their own data and they'll store the same data in the central database. So what happens in this case is, if the marketing and sales application needs some information about the human resource, then they can access it directly from the central database without having to manually request that particular department. Similarly, the financial application department can also take the information related to the sales of a product from the same central database without having to manually requesting the marketing and the sales department. So having all your data in one accessible location can significantly improve the internal workflows. For example, your accounting team wouldn't have to reach out to the sales team every month for an updated record of revenue made. So ultimately, the location helps to facilitate the business processes and reduces the amount of time that employees spend waiting on the people in different departments to provide them with the information that is necessary to complete the important tasks. So this is how an enterprise resource planning system looks like. That is, there is a central
information system or the database wherein all the departments will process their data and place their information in the central database so that everybody could access the necessary information whenever needed. So even this is a similar block diagram of an integrated ERP system wherein you could find a central repository that is an information system wherein the engineering, that is the requirements and design department, and the purchasing, that is procurement department, human resource, financial and accounting, after sales services, distributed resource planning, and logistics. Logistics in the sense transportation, marketing, everybody, all the departments, they'll actually place their information in the central information system so that everybody can access the data. So enterprise resource planning, it is nothing but it is a software that is used by the companies in order to manage and integrate the functional areas such as finance, marketing, human resource, etc. So ERP software anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೂಲ್. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಥವಾ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳೇನು, ಸೊ ಎಂಟರ್ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಇವ್ರು ಏನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ERP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ERP ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅವ್ರವ್ರದೇ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೇಟಾ ಹಬ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇ ಡೇಟಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಡೇಟಾ ಹಬ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅದು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಹಬ್ ಇಂದ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ERP. So ERP, it actually offers large amount of data that is related to the environment. So environment related ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಾ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ತರ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, energy and water consumption and their flows.
So hence ERP system has to be integrated with the environmental information system in order to address this limitation. So whether it is a poisonous substance or hazardous substance, how it has to be disposed, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ, ವಾಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿನಾಗಲಿ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ERP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು EMIS ಜೊತೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ERP ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ EMIS ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ ಯೂನಿಟ್ ನ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ EMIS ನ ನಾವು ERP ಜೊತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ERP ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು manufacturing to transportation, then use, then dispose. From raw material collection to the dispose of the product, whatever the assessment or how the product behaves in the environment, that assessment is called as a life cycle assessment. So on the ERP system na ನಾವು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ERP ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ERP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. So first one is materials and product information. So the data regarding the material and the product, it will be available in the bill of a material, BOM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ BOM ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this BOM, it will provide very little information regarding the composition of the material. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಈ LCA ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ BOM ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಅ ವೆರಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. BOM ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ LCAಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ BOM ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಲಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. The second one is process and workflow information. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ವರ್ಕ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ERP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ
ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ERP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. The third one is supply chain information. ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಮಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸಿಟಿ, then we have to put more efforts on the transportation for transporting the materials from the other city to our company. Hence, supplier information can be used to calculate the transportation efforts of the company. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಯಾರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ERP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಆ ಕಂಪನಿದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. And the last one is the information about the waste. So, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, that information will be available from the ERP system. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಶಿಪ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ, ಇಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ, ಇಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಾ, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ERP ಜೊತೆಗೆ EMIS ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now we'll discuss on the challenges and the deficiencies that we have to face or an enterprise has to face when integrating EMIS with the ERP system. EMIS ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ
EMIS ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ERP ಅಂತದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂತ ERP ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, EMIS ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ERP ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ದ ಡೇಟಾ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಅಟ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೊ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ BOM, that is bill of materials, as we discussed in the previous section, that they do not provide complete information regarding the weight of the components or the composition of the components. So partial registration ide a BOM components ಬಗ್ಗೆ. And energy, water and also air, ಇವುಗಳು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಯೂಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ the entire life cycle is not included here in this integration. That is, they include finance, they include accounts, they include after sale services, engineering department, procurement department, human resource, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗು, ರೀಯೂಸು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ERP EMIS ಇಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆ ಡೇಟಾ ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ERP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And the last deficiency is the units, they are in the batch or lot sized operational control type units. So now we'll have a small assessment with few multiple choice questions. First one is BOM stands for Bill of Materials. So the answer is option B, Bill of Materials. So let's move on to the next question. Dash provides partial registration of components and the weights. So now discuss ಮಾಡಿದಾಗೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಹೊರತು ಅವುಗಳ ವೆಯ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. Third question, the production of a product is directly related to dash. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ important. So the production of a product is directly related to the physical flow of the materials. So the answer here is the option A, physical flows. Next question, dash gives the transportation methods within the company. So supplier information ಇಂದ ನಮಗೆ supplier ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಪನಿ. ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು, ಇವುಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು ವಿದಿನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂದಾನೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ gives the transportation methods within the company. So the solution for this question is the option A, work order.
The next question is, dash can be generated to track the production related data for resource and energy use. So work order, yav material, yav components anta information kodutte. Supplier information, supplier yaru elli locate agidare ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So from this session you can expect some descriptive questions such as explain with diagram the ERP system with modules and relationships. Adar jotege you can also expect the questions like what are the challenges and deficiencies that occur with respect to EMIS. So for more information you all can refer this book, that is Harnessing Green IT Principles and the Practices, written by San Murugesan and G.R. Gangadharan. So I would like to thank all my team members for their immense support for completing this session. Thank you one and all.